press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों, हम पीछे क्लास में यानी पढ़ना है जी पढ़ना है इस कविता के बारे में जाने थे। ज़रा आगे बढ़ने से पहले पीछे क्लास में हम क्या पढ़े थे उसके बारे में ध्यान देकर आगे बढ़ेंगे। इस कविता के कवि कौन है? चंद्रपाल सिंह यादव मयंक। मयंक क्या है? उनका काव्य नाम है। इनका चंद्रपाल सिंह यादव का काव्य नाम मयंक है। इन्होंने बहुत सारे शिशु गीतों की रचना की थे। इनका जन्म 1 नवंबर 1925 को हुआ था, यानी 1925 में हुआ था। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। अब और हम इस पद्य में हम क्या देखते हैं? पढ़ना हमको बहुत ही ज़रूरी है, इसे तो आप जाने थे। यानी पढ़ने के साथ साथ हम परीक्षा भी लिखते हैं। जिस परीक्षा लिखने के लिए हम क्या करना है, उसके साथ क्या करना है? कुश्ती करना है ना। कुश्ती करके उसके साथ खूब लड़कर हम पढ़ना सीखना है। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाई थी, यानी एक पैरा का विश्लेषण की थी। हम आगे बढ़ेंगे आज, यानी दूसरा पैरा देखो। फिर गर्मी की छुट्टी होगी, होंगे मौज मज़े के दिन, पिक्चर होगी पिकनिक होगी, होंगे तब मस्ती के दिन। फिर गर्मी की छुट्टी होगी, परीक्षा हो गए। परीक्षा होने के बाद क्या होता है? छुट्टी आरंभ होता है ना। गर्मी की छुट्टी ಅಂದರೆ ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ। गर्मी की छुट्टी ಅಂತಂದರೆ ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಷನ್, छुट्टी यानी ಹಾಲಿಡೇ, ಸಮ್ಮರ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಯಾವಾಗ? ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ। ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸರಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮು ಎಷ್ಟು 3 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ರಿ, ಇನ್ನು 3 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಗೇ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದರಿಂದ? ಕೊರೋನಾ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೇ ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು। ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳನ್ನು ನಿಂದಿರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒದಗಿ ಬಂತು ಈ ಕೊರೋನಾದಿಂದ। ಏನಾಯಿತು ನಿಮಗೆ? ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಷನ್ನು ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಸರಿ ತುಂಬಾ ಹಾಲಿಡೇ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು अल्वा। जून 1 शाल यानी जून पहले को ही पाठशाल आरंभ होना था। इस कोरोना से क्या हुआ है? बहुत ही देर हो रहा है। कोरोना इरलिಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು 2 ಮಂತ್ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಿತ್ತು। ಹೋಗೆ ಮೌಜ್ ಮಜೆ ಕೆ ದಿನ್। ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹೋಗೆ ಮೌಜ್ ಮಜೆ ಕೆ ದಿನ್। ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಓದಿರ್ತೀರಿ, ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ। ಆ ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಳುಗಿರ್ತೀರಿ, ಆಟ ಆಡ್ತೀರಿ, ಮಜಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ है ना। आप क्या करते हैं? मौज भी करते हैं। कुछ विषय के बारे में सीखने के लिए आप ड्राइंग क्लास जाते हैं, म्यूज़िकल क्लास जाते हैं है ना, और अबाकस क्लास को भी जाते हैं, तैरने का सीखने को भी जाते हैं। इस तरह अनेक विषय यानी एक्टिविटी लेने के लिए आप क्लास को जाते हैं। पिक्चर होगी पिकनिक होगी, होंगे तब मस्ती के दिन। पिकनिक होगी पिक्चर ಹೋಗಿ, ಫಿಲಮ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತೀರಿ। ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? छोटे छोटे बच्चे तो कार्टूनो, निक्को, जूनियरो ये सारे देखते हैं। और कुछ बच्चे क्या करते हैं? फ़िल्म देखते हैं। पिक्चर यानी फ़िल्म ನೋಡ್ತೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀರಿ। ಹಾಗೆಯೇ आपके दादी के गाँव, बड़े माँ के गाँव है ना, वहाँ भी जाते हैं। नहीं तो क्या करते हैं? सारे परिवार के साथ आप बाहर भी यानी दूसरे गांव को भी पिकनिक जाते हैं। नहीं तो एक भगवान की दर्शना यानी यात्रा भी करते हैं।
ಅಲ್ವಾ, ಫಿಲಮ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹೊರಗಡೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಆ ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಷನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಷನ್ನ ಕಳಿತೀವಿ. गर्मी सर्दी, गर्मी का विलोम शब्द, गर्मी का विलोम शब्द है सर्दी. मैंने आपको बताई थी, मैं जो कुछ भी लिखती हूँ आप क्या करना है, पेंसिल से तुम्हारे पुस्तक में लिखना अवश्य है. छुट्टी यानी हॉलीडे, छुट्टी हॉलीडे. ಹೋಗೆ ಮೌಜು ಮಜೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಮೌಜು ಮಸ್ತಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಷನ್ನ ಕಳಿತೀವಿ. ಮಜೆಗೆ ದಿನ, ಆ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಳಿತೀವಿ. ದಿನ, दिन का विलोम शब्द, दिन रात. कल भी मैंने कुछ विलोम शब्द लिखी थी. ऊपर, ऊपर का विलोम शब्द क्या होता है, नीचे, है ना. थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ, ಅದರದ್ದು ಆಪೋಸಿಟ್ ज़्यादा. ज़्यादा ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ, ಬಹಳ. थोड़ा बहुत भी लिख सकते हो, ज़्यादा भी लिख सकते हो. होंगे तब मस्ती के दिन, मस्ती ಮಜಾಕ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಾಲಿಡೇಸ್ನ ಕಳಿತೀವಲ್ವ. ಹೇಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾಲಿಡೇಸ್ನ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕಳಿತೀವಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಸ್ತಿ, ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಷನ್ನ ಕಳಿತೀವಿ. मेहनत से क्या डरना है, पढ़ना है जी, पढ़ना है. मेहनत से क्या डरना है, मेहनत, मेहनत यानी परिश्रम. मेहनत का और एक अर्थ होता है परिश्रम. मेहनत, परिश्रम. ಪರಿಶ್ರಮ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಎದುರೋದಿಲ್ಲ. डरना, भयभीत होना. डर का और एक अर्थ है भय, भय निर्भय. डर, निडर. डर के लिए विलोम शब्द निडर. भय, निर्भय. भय भी बोलते हैं, डर भी बोलते हैं. ಅಂದರೆ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಫಿಯರ್ ಆಗ್ತಿ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ಡರ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಭಯ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. डर, निडर. भय, निर्भय. किससे हम डरना नहीं, मेहनत से. मेहनत से क्या डरना है, ನಾವು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೆದರಬೇಕು, ಕ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎದಕ್ಕೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆದರ್ತೀವಿ. ಪರಿಶ್ರಮ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಭಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. पढ़ना है जी, पढ़ना है ना. मेहनत करने के लिए भी हम नहीं डरते. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸ್ಕೂಲಿದ್ದಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ತುಂಬ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಓದ್ತೀರಿ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನೀವು ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ವೀಕಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ. जो हमारी स्कूल की वार्षिकोत्सव होता है ना, एनुअल डे होता है ना, तब समय, उस समय आप बहुत ही मेहनत से काम करते हो, यानी परिश्रम करते हो. उधर पढ़ते हो, होमवर्क भी करते हो, डांस प्रैक्टिस करते हो, है ना. बहुत सारे से आप तो परिश्रम करते हैं बच्चों. आगे देखो, पापा मम्मी से लेने हैं, फिर तो हमको खूब इनाम. परीक्षा आया, परीक्षा आने के बाद क्या करते हैं आप लोग, बहुत ही परिश्रम करके पढ़कर परीक्षा में अच्छे अंक लेते हैं. ಅಂದರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕನ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ
ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಅಥವಾ ಪಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನೀನು ಈ ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಫಿರ್ ತೋ ಹಮ್ಕೋ ಖೂಬ್ ಇನಾಮ್ ಯಾನಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಹುಮಾನ, ಅಂದರೆ ನಿನಗೇನಾದರೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಾಗ ನಿನಗೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ यानी इसलिए आप क्या करना है, खूब परिश्रम करके परीक्षा में अच्छे अंक लेना है. देखो पापा मम्मी से लेने हैं, पापा मम्मी से ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಂದ लेने हैं ತಗೋಬೇಕು. फिर तो हमको खूब इनाम, खूब ತುಂಬ ಅಲ್ವಾ, ಬಹಳನೇ ಉಡುಗೊರೆನ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान, सदा मदद करते भगवान. भगवान किनका मदद करते हैं, मदद यानी हेल्प, सहायत. मदद का और एक अर्थ होता है सहायत, मदद सहायत, इसका और एक अर्थ है सहायत यानी हेल्प, अंग्रेजी में इसका हेल्प. भगवान हमेशा किसका सहायत करता है, परिश्रम करने को यानी मेहनत करने वालों को. ಯಾರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಏನೂ ಕಷ್ಟಪಡ್ದೇನೆ, ಏನೂ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಬರಲಿ ಅಂದರೆ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗಲಿ ಅಂದರೆ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ. ನಾವೀಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು. ಪರಿಶ್ರಮ ಅಂತಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಸಾಲಲ್ಲ, ಓದಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬರೆದು ಕಲಿಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ನೀವು ಓದಿದ್ದ ಫಲವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಲವಾಗಿ ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕ ತಗೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. इसलिए सदा मदद करते भगवान किनको, मेहनत करने वालों को. मेहनत करने वालों ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಮೆಹನತ್ ಯಾನಿ ಶ್ರಮ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಮೆಹನತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಂದರೆ ಶ್ರಮ, ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಮೆಹನತ್ ಅಂದರೆ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕರ್ನೆ ವಾಲಂಕೋ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ जैसे करोगे वैसे भरोगे, यह तो आप इस बात को तो आप जाने हो. जैसे करोगे वैसे भरोगे, ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಿ ಓದಿದಿರಿ ಕೂಡ. ಜೈಸೆ ಕರೋಗೆ ವೈಸೆ ಬರೋಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಲ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ, ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿದಿರಿ ಕೂಡ. ಜೈಸೆ ಕರೋಗೆ वैसे भरोगे यानी आपको तीसरे क्लास में मेहनत पढ़ता जिसमें आप यहाँ सीखे थे. जैसे करोगे वैसे भरोगे ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಲ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. आगे देखो, जीवन पथ पर चढ़ना है, पढ़ना है जी पढ़ना है. जीवन पथ पर बढ़ना है. ಜೀವನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜೀವನ ಪಥದಲ್ಲಿ, ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ, ಪಥ್ ಯಾನಿ ರಾಸ್ತಾ, ಪಥ ರಾಸ್ತಾ, ರಾಸ್ತಾ ಸಡಕ್ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಾಸ್ತಾ ಸಡಕ್ ಅಂದರೆ ಹಾದಿ, ದಾರಿ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಜೀವನ ಸಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಜೀವನ ಸಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾದಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಪಥ್ ಪರ್ ಬಡ್ನಾ ಹೈ, ಪಡ್ನಾ ಹೈ ಜಿ ಪಡ್ನಾ ಹೈ. ನಮ್ಮ ಈ ಜೀವನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ
ನಾವು ಮುಂದುವರೆದು ಉನ್ನತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಓದಬೇಕು, ಓದಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣನ ಪಡೀಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಾ? ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬಂದಾಗೂ ಕೂಡ ಅದ್ರಿಗಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಿ, ಅದ್ರಿಗಿಂತ ನೀವೀಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಓದೋದಂಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಓದ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. है पहला क्लास में तो आप सिर्फ वर्णमाला छोटे शब्द पढ़े रहते हो. जैसे ही आगे बढ़ते शब्द भी पढ़ना है, वाक्य भी पढ़ना है, जैसे पाठ भी आते हैं, है ना. और पाठ पढ़ते वहाँ वाक्य भी पढ़ना हम सीखते हैं. इस प्रकार ಹೆಂಗೆ ಹಂತವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಲ್ವ. ವರ್ಣಮಾಲ ಕಲಿಯುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ನ ಕಲಿತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕಲಿತೀವಿ, ಮಾತ್ರ ಕಲಿತ ನಂತರ ಬಾರಕಡಿ ಕಲಿತೀವಿ, ಬಾರಕಡಿ ಆದ ನಂತರ ಹೀಗೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ರಿ. ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಓದೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ರಿ. ಓದೋದನ್ನು ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ರಿ. ಆ ಥರ ಅದೇನೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹಂತವಾಗಿ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಒಂಥರ ಕಲ್ತ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯನೂ और एक विषय को हम क्या करना है, बहुत ही ध्यान से सीखना है, यानी इच्छा करके सीखना है. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇನೇ ಕಲೀಲಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. कुछ बच्चों को तो हिंदी बहुत ही कठिन है ना. ಸುಮಾರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಬ್ಬಾ ಅಂತೀರಿ. ಯಾವಾಗ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಓದಲೇ ಇಲ್ದಾಗ, ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕಲ್ತೀನಿ, ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತ ಮನೋಭಾವನೆ, ನಾನು ಕಲಿತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಛಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು, ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. अच्छा बच्चों, इस कविता से हमको क्या समझ में आता है, यानी पढ़ाई करना बहुत ही महत्व है और परिश्रम भी करना बहुत ही अवश्य है. परिश्रम करें तो, यानी परिश्रम से हम काम करें तो भगवान हमको सदा के लिए आशीर्वाद करके हमको क्या करता है, सहायता करता है. जैसे ही हम अच्छे पढ़कर शिक्षण पाते तो हम हमारे जीवन पथ में, यानी हमारे जीवन की ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೋದು, ಉನ್ನತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಪದ್ಯದಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಓದು ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿತೀರಿ. ಮೆಹನತ್ यानी परिश्रम और पढ़ाई, ये दोनों हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं. हम जो कुछ भी सीखते हैं, जो हम कहाँ तक जीते हैं वहाँ तक भी हमारे साथ रहता है. ನಾವು ಏನೇನೇ ಕಲೀಲಿ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಾವು ಏನು ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತೀವಲ್ವ, ನಾವು ಸಾಯೋ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದಿನ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನೀವೀಗ ಅಬಕಸ್ ಕಲಿತೀರಿ, ಈಜೋದನ್ನು ಕಲಿತ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಶಿಕ್ಷಣಗಳನ್ನು, ಬೇರೆ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಓದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನೇನೇ ಕಲೀಲಿ, ಹೇಗೆ ಕಲಿಬೇಕು, ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಇಚ್ಛೆಪಟ್ಟು ಕಲಿಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಲಿಬೇಕು. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಅವು ತಾನಾಗೆ ಒಲಿದು ಬರ್ತವೆ. ಅಚ್ಚಾ ಬಚ್ಚೋ,
क्या सीखे इस पाठ से? पढ़ाई और मेहनत का महत्व, इन दोनों विषयों को कवि आपको बता रहे हैं। मेहनत करने से भगवान हमको सहायता करता है और अच्छी तरह पढ़कर हम अच्छे शिक्षण पाते तो हमारे जीवन पथ में आगे बढ़ते हैं। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಈ ಪದ್ಯ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ। आप क्या करना है, इस पद्य को 2 बार पढ़कर बिना पुस्तक के आप सीखना अवश्य है। 1-2-3 ಸರಿ ಓದಿ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಬುಕ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಈ ಪೋಯಮ್ನ ಕಲಿಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಿಬೇಕು। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? अच्छा, मैंने इस कविता से आपको 2 प्रश्न पूछती हूँ। ಓಕೆ, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ। प्रस्तुत कविता के कवि कौन है? प्रस्तुत कविता के यानी पढ़ना है जी, पढ़ना है। इस कविता के कवि कौन है? चंद्रपाल सिंह मयंक यादव। चंद्रपाल सिंह यादव का काव्य नाम क्या है? चंद्रपाल सिंह यादव, इनके काव्य नाम है मयंक। नहीं तो आप इस तरह भी लिख सकते हो, मयंक। कवि चंद्रपाल सिंह यादव का काव्य नाम है। 2 ಥರನೂ ನೀವು ಬರಿಬೋದು। ಹಾಗೆಯೇ किससे डरना नहीं चाहिए, हम किससे डरना नहीं चाहिए? किससे? मेहनत से हम डरना नहीं चाहिए ಅಲ್ವಾ? ಈ ಥರ ಈಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನೀವೇನೆ ಯಾರು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ, ಲೆಸನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ, ಅವರು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ತಾನಾಗ್ತಾನೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ। मेहनत करने वालों को कौन मदद करते हैं? कौन मदद करते हैं? मेहनत करने वालों को भगवान मदद करते हैं। मदद का अंग्रेजी शब्द क्या है? हेल्प। मेहनत का और एक अर्थ क्या है? परिश्रम। इस तरह है ना। ಈ ಪದ್ಯ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ। ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತನಕ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದಿರಿ, ತುಂಬಾ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಪಾಠನ ಕೇಳಿದಿರಿ। इसलिए मैंने आपको धन्यवाद बोल रही हूँ बच्चों, धन्यवाद।